Guys, good morning. Yes. So today we are going to continue in JV for picture with example. In the last class we discussed static versus instance variable. Static versus instance variables. If you remembered in the last class I mentioned whenever it's a static, it's related to method area. Whenever we're talking about instance data, it is something like a heap area. Okay, it's going to store inside the method area, it's going to store inside the heap area. So this is what we covered, but we need to talk about class loader subsystem. Class loader subsystem. Class loader subsystem. Inside the class loader subsystem, we have first loading. Loading I'm talking about. I'm talking about loading. Linking, initialization. All these topics will be going to cover in today's session, as well as memory management. Inside this memory management, we mentioned something like method area, heap area, stack area, TC registers, native stack area. Okay, native stack area you can say. Okay, so this is what class loader subsystem and memory management. Then after, of course, execution engine we'll discuss. ఫస్ట్ అయితే లోడింగ్ లింకింగ్ ఇన్స్టలేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేమా గైస్, లెట్స్ కంటిన్యూ ద సేమ్. హియర్ ఇన్ లోడింగ్ we have bootstrap class loader. Bootstrap class loader. There is a extension class loader. The third one is application class loader. Guys, try to understand what is loading, linking, initialization in today's session. Here it's going to verify the data, prepare the data, and resolve, of course, and the initialization. These 3 points will be going to cover, and with the diagrammatic way we'll be going to understand method area, heap area, stack area. Okay. Okay, let's try to understand bootstrap class loader. See guys, any classes which are loading from any classes which are loading from whenever you download a Java, here in program files there is a folder program files. Inside the program files you have a Java folder, and there is a JDK25 and there is a lib. So from this path, whatever the library classes, all the library classes loading from this path is called a bootstrap class loader. And e library and a folder lo try to understand here. Once you install JDK in your system, it's going to create a folder name called Java in C drive program files, and inside that you have a JDK25 subfolder, and inside that you have another folder called lib. Lib is something like library classes. All these library classes are loading with the help of bootstrap class loader. Let's say example, system class, string class, and so on. So many classes are loading from this folder, like you can say. Okay ma, if there are no classes available from bootstrap class loader, it's going to check from extension class loader. Where the extension class loader will be available means, here there is a path C program files Java JDK25. Earlier days we have a folder called ext. Around Java 8 there is a folder called ext. From that ext folder the classes are loading from this folder, I can say. So here then
C program files, Java JDK 25 library and extension. Then after we are going to cover application class loader. The application class loader will be going to load from class path. There is a concept called class path. So now we need to be very clear. Bootstrap class loader, extension class loader, application class loader are the three subloaders. Whenever we have a classes, something like, let's go and create a small class again. Here I'm going to create a class, any class I can say. Let's go and create a class like this. Here, right click, some test demo 2 and class create chestunna. Chudma, right click on the package, new, and create a class where my class name can be anything, test demo 2. Test demo 2 is my class name. T is capital, D is capital, and public static void main I'm selecting. Inherited abstract methods, no need. Just click finish. Now it's creating a class like this. Now the point is here. Try to understand ma. In Java, general I mentioned earlier also, we are going to work with the API. Guys, for Java there is a API. You need to go and Google it, Java API. Click enter. You can see Oracle.com. Sir, Java is invented with Sun Microsystems, but later Oracle acquired around 14 years back. Oracle acquired. So you can see they prepared the document for Java. Docs.oracle.com. Java SC, where SC stands for Standard Edition. API means Application Programming Interface. Here you have a number of packages. Guys, try to understand there are a number of packages where package is something like a folder. In these folders, there are some packages like some of the language, some of the IO packages, some math packages, like there are hundreds of packages you have. Inside these packages, you have some classes. All these we can consider as a library classes. Let's say I'm going to open one of the package name called java.lang. I'm going to click java.lang package. Inside this java.lang package, we have an interfaces and classes. But I'm going to talk about one of the class name called system. There is one of the concept called string. These are the predefined library classes. E classes ni load chese evaru. So the predefined classes are loading. The predefined classes, Java classes, the predefined Java classes are loading from Bootstrap class loader. So ఎలా సార్ లోడ్ చేస్తుందంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సి మనం దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలం అంటే సార్ ఇక్కడ మీకు స్ట్రింగ్ అనేది ఒక క్లాస్, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ సిస్టమ్ ఒక క్లాస్, అలాగే జావాలో ఒక క్లాస్ ఉంటుందా, ఆ క్లాస్ పేరు క్లాస్. గైస్, ఇన్ జావా there is a class name called class. This class is helping whether the classes are loaded or not. This class is helping to prove whether the classes are loaded or not. Like, let's go and open class. I'm going to open. Here, there is a class name called class. And it's a final class, of course. I will discuss about final classes later. Here we have one of the method. The method name is called for name. What is the method name? For name. For name. The for name is going to return a class, and it is saying that it's a predefined method. It's a predefined method. Same println elago predefined method. For name అనేది కూడా ఒక predefined method. System.out.println మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే there is a method name called for name is a predefined method. And సార్ ఇది స్టాటిక్. ఎప్పుడైతే మనకి మెథడ్ స్టాటిక్ అవుతుందో ఆ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనం క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాం. What is my class name? Class. What is my class name? Class. So now I'm going to call class.forName అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం. Okay, ma. Guys, try to understand. It's a very important.
There is a class I'm going to use class dot for name is a method. What is the method name? For name. The for name is expecting string. Guys, the for name is expecting string. So I'm going to keep string here inside this. Let's go and talk about, there is a class name called cricketer in my package. What is my package name? com.java intro copy. com.java intro copy dot cricketer is my class name. cricketer. Okay. Now, just for now, try to remember, just for now, if you move the cursor here, there is a one of the concept in Java, checked, unchecked exceptions. కంపైలర్ అరే మనకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఏం చెప్తారు, అరే నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్తే నీకు నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పే ఫ్రెండ్ మంచి ఫ్రెండ్. అలాగే కంపైలర్ కూడా అరే నువ్వు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే నీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని నీకు చెప్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ పేరు ఏంటంటే క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఏంటి ఎక్సెప్షన్ పేరు? క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. అయితే మనం కంపైలర్ చెప్తాం మాకు తెలుసులే అని చెప్పాలంటే ఏమని, మాకు తెలుసులే ఓవర్ యాక్షన్ చేయగని చెప్పాలంటే ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ పక్కన దర్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ నేమ్ కాల్డ్ థ్రోస్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని నువ్వు పెట్టడం వల్ల చూడండి మా ఈ లైన్ లేకపోతే కంపైలర్ అరే అక్కడికి వెళ్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్తుంది. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే నీకు క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తుంది. నువ్వేం చెప్తున్నావు? మాకు తెలుసులే అని చెప్పడం కోసం నువ్వు యూజ్ చేసే ఒక చిన్న కీవర్డ్ థ్రోస్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని రాస్తున్నావు. దానివల్ల ఓ నీకు తెలుసా అయితే ఓకే కంటిన్యూ అని చెప్తుంది. ఎవరు? కంపైలర్. కంపైలర్ ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం గుర్తుపెట్టుకో, కంపైలర్ ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేసే ఒక కీవర్డ్ థ్రోస్. అండ్ ఈ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వాలని నీకు ఎలా తెలిసింది అంటే కంపైలరే చెప్పింది. అరే నువ్వు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే అన్హ్యాండిల్డ్ ఎక్సెప్షన్ టైప్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తుంది. అందుకే నేనేం చేసా, నాకు తెలుసు ఆ విషయం అని చెప్పడం కోసం థ్రోస్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ చెప్పడం వల్ల నాకు కంపైలర్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని జనరేట్ చేయట్లా. ఓకేమా? హియర్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింట్లన్ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పా. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ అని చెప్పా. సార్ ఈ క్లాస్ లోడ్ అయితేనే ఈ లైన్ కి వస్తుంది. ఈ క్లాస్ నీ ప్రోగ్రామ్ లో లోడ్ అవ్వకపోతే నాకు క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లోడ్ అయిందా లేదా అని రన్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్లీ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ ప్రింట్ అయింది అంటే ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ క్రికెటర్ క్లాస్ లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంటూ టెస్ట్ డెమో 2 అని అర్థం. అలాగే సేమ్ ఇలాగే ఓకేమా ఇక్కడ కామ్ డాట్ ఆర్ ఎల్స్ జావా డాట్ మనకు తెలుసు జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ సిస్టమ్ అనే క్లాస్, జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ సిస్టమ్ అనే క్లాస్, జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్. ఈ క్లాసెస్ కూడా లోడ్ అయిందా లేదా అని తెలియాలంటే రన్ చేస్తే యు గైస్ కెన్ సీ దీస్ క్లాసెస్ ఆల్సో లోడెడ్. అంటే ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ వేర్ బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్ ఈ క్లాసెస్ ని లోడ్ చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్. బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్ ఈస్ లోడింగ్ యువర్ క్లాసెస్ అండ్ the library classes which are available from C:program files java jdk lib folder లో ఉన్న క్లాసెస్ ని నీ ప్రోగ్రామ్ లోకి లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే మరి సార్ మరి ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్ ఎవరిని లోడ్ చేస్తుంది? ప్రస్తుతానికి ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్ ని పక్కన పెట్టేస్తే బికాస్ ఇట్స్ నాట్ బీన్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ జావా 1.8 inside the lib there should be a one more folder name called ext. ఆ ext folder లో ఉన్న క్లాసెస్ ని లోడ్ చేయడానికి మనకు కావాలి. సో ఇట్స్ డిప్రికేటెడ్ లైక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ఫర్ లేటెస్ట్ వర్షన్స్. సో నౌ హియర్ we are going to talk about similarly sir com.java intro.cricketer వర్క్ అయింది,
java.lang సిస్టమ్ కూడా పనిచేసింది, java.lang స్ట్రింగ్ కూడా లోడ్ అయిపోయింది. ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ లోడెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్. మరి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందా, ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటంటే డ్రైవర్. గైస్ త్రూ జావా if you want to communicate with the database, okay guys, try to remember this is a very important question. You might be watching our channel, right? Do you follow our channel, VCube channel? Yesterday I have shared around 15 questions, I guess, which is related to Sune software solutions. The first question they asked, how you will connect with Java to JDBC అని క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే గైస్, మీలో ఎవరైనా ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కాపీ చేసి చాట్‌జీపీటీకి ఇచ్చి ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? అందరూ సరే నేను చేసుకున్నారా అని అడిగా, చేసుకోలేదు అని కాదు. లేరా? గాడ్ ఈస్ దేర్. ఓకే ఓకే గైస్ ఆ క్వశ్చన్స్ ని కాపీ చేసుకొని చాట్‌జీపీటీని అడిగి ఆ క్వశ్చన్స్ లో 2-3 క్వశ్చన్లు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేశారేమో అని అనుకున్నా. ఓకే దట్స్ ఫైన్, లేదు నిదానంగా నేర్చుకున్నాం, 1 year లో కొట్టుతాం. ఓకే తొందర లేదు. ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని ఇంకో కంపెనీ కూడా క్వశ్చన్స్ షేర్ చేశా ప్రీవియస్ గా, అవి ఒక 15, 30, ఒక 15. గైస్ బీటెక్ లో మీకు క్లాసెస్ అన్ని అర్థమైపోయినాయా? అరే చెప్పండి రా, అర్థమైనా అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదు కదా. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మనందరం చదువుతాం, కానీ నిజం చెప్పండి మనకేమైనా మైండ్లోకి ఎక్కుతాయా? మనకేం అర్థమైందో, మనకేం తెలుసు అదే రాస్తాం కానీ, అవునా కదా? నిజం చెప్పండి. మీరు ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ప్రతిరోజు రేపే ఎగ్జామ్ లాగా ఉండాలి ఇప్పటి నుంచి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, నేను పంపించిన క్వశ్చన్స్ నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు ట్రై సంథింగ్. యూనో సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను బిలీవ్ చేస్తా. సో యూ జస్ట్ ట్రై టు బిలీవ్ ఇన్ ద సేమ్. నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్ని చాట్‌జీపీటీకి ఇచ్చి, చాట్‌జీపీటీ కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ అని చెప్పి ఒక్కడన్నా ట్రై చేసుకుంటాడేమో అనే ఉద్దేశంతో పంపిస్తాం జనరల్గా. బట్ మీరే కాదమ్మా, 61, 62 బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా చేయరు. ఊరికే క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక దగ్గర నోట్ దాచిపెట్టుకుంటారు అంతే. ఏదో ఒక మనం ఓన్ వాట్సాప్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకోటి ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి దాచిపెట్టుకుంటారు క్వశ్చన్స్ ని. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా చదవాలి, జస్ట్ ఏదో మా అభిమానంతో పంపిస్తాం అంతే. బట్ ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారమ్మా, ఒకళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకొని దానికి ఆన్సర్స్ కూడా డాక్యుమెంట్స్, నేను డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను కదా, గూగుల్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీనే కదా, అట్లా డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఫ్యూచర్ పర్పస్ కింద పెట్టుకుంటారు. అంటే మీరు పెట్టుకోరు, పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఓకే మీరు పెట్టుకోకండి. ఓకే సో గైస్ హియర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ జావా టు డేటాబేస్, ఇప్పుడే పెద్ద పెద్ద చెప్తున్నాను అనుకోకండి. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ నీకు అర్థం కాకపోయినా పెద్ద ఫరక్ లేదు, కానీ ఈ క్లాస్ అర్థమైతే మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. ఓకే అయితే ఈ డ్రైవర్ అనేది మైసీక్వెల్ అనే థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే క్లాస్. వాడు కూడా జావా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే అయితే ఇప్పుడు VCube కూడా జావా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వాడు ఓన్ ప్యాకేజ్తో. అలా మైసీక్వెల్ డ్రైవర్, మైసీక్వెల్ అనేవాడు జావా ప్రోగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ చేశాడు. ఆ డ్రైవర్ క్లాస్ ని, మైసీక్వెల్ వాడు ప్రిపేర్ చేసిన డ్రైవర్ క్లాస్ ని నేను జావాలో లోడ్ చేసి జావా నుంచి మైసీక్వెల్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. మరి జావా లైబ్రరీలో ఉన్న క్లాసెస్ ని లోడ్ చేయడానికి బూట్స్ట్రాప్ హెల్ప్ చేసింది. వెరీ గుడ్. జావాలో ఉన్న లైబ్రరీ క్లాసెస్ ని లోడ్ చేయడానికి జావా హెల్ప్డ్ విత్ బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్. మరి జావాలో లేని, గట్ ఇట్ మై పాయింట్, జావాలో లేని డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ని మరి నువ్వు లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి ఎవరు హెల్ప్ తీసుకుంటారు అంటే, సో గైస్ ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ కి ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏంటంటే pom.mysql.cj.jdbc.driver. ఇది ప్యాకేజ్ నేమ్. ఎవరు మైసీక్వెల్ వాడు పెట్టుకున్న ప్యాకేజ్ పేరు com.mysql.cj.jdbc.driver అని వాడి క్లాస్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ని ఆ ప్యాకేజ్ లో దాచిపెట్టి ఉంచాడు. ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకున్నా, ఆ డ్రైవర్ క్లాస్ ని నోటిది మైసీక్వెల్ డ్రైవర్ క్లాస్ ని నా ప్రోగ్రామ్ లో లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకు అంటే ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ ఆఫ్ మైసీక్వెల్.
So that is the reason I'm going to take care of this line. Line number 13, we observe, it's going to give me error for me. I'm saying that was Neno, your Bootstrap class loader is helping you to load from library. For Bootstrap class loader, your library class, whatever you are trying to load, here java.lang.class not found exception, com.mysql.cj.jdbc driver is not available in cheptunna. So guys, here you guys can see this is the class is not found exception com.mysql.cj.jdbc driver class లేదు అని చెప్తుంది. మరి ఈ క్లాస్ నువ్వు ఎలా లోడ్ చేయాలి? లిజన్ ఒక 2 minutes అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సరే మరి దీనికి సంబంధించిన ఈ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన ఒక MySQL క్లాసెస్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం గూగుల్ కి వెళ్ళి MySQL కనెక్టర్ జార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ విండోస్ 11 అని కొడుతున్నాం. ఓకేమా, MySQL డౌన్లోడ్ కనెక్టర్ జే అని క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ MySQL కమ్యూనిటీ డౌన్లోడ్స్ అని ఉంటుంది. దీంట్లో సెలెక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని నేను ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇందులో యూ కెన్ గో అండ్ డౌన్లోడ్ జిప్ ఫైల్. డౌన్లోడ్ సార్ డౌన్లోడెడ్ జిప్ ఫైల్ ఇక్కడ అడుగుతుంది లాగిన్ నౌ ఆర్ సైన్ అప్ ఫర్ అ ఫ్రీ అకౌంట్, లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్ అని. ఓకే, ఓవర్ యాక్షన్ ఏం చేయకుండా నో థ్యాంక్స్ జస్ట్ స్టార్ట్ మై డౌన్లోడ్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడింగ్ యువర్ ఫైల్. Now go to downloads, guys. Go to downloads. It's downloaded a zip file. దాన్ని మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి అన్జిప్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ అని చెప్తే MySQL కనెక్టర్ జే అని చెప్పి డౌన్లోడ్ అయిపోతుందా. It takes time for 1 minute. Let's నా సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ ఆ ఫోల్డర్ ఇవ్వడం వల్ల రీప్లేస్ అని అడిగింది. MySQL కనెక్టర్ చేయాలి. మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గైస్ చూడమా, దర్ ఈస్ కెన్ యూ రీడ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ జార్ ఫైల్. అయితే ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ జార్ ఫైల్ MySQL వాడది. ఆ MySQL వాడు తీసుకెళ్ళి మన జావాకి ఇవ్వాలి. మీ దగ్గర క్లాసెస్ ఉంటే జావాలో క్లాసెస్ ఉంటే నేను లోడ్ చేస్తా ఎవరికి బూట్స్ట్రాప్. మరి జావాలో క్లాసెస్ వెళ్ళిపోతే నాకు రావడం లేదని చెప్పి అదేం చేసింది, క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. మరి మనం ఏం చేయాలి, అరే బాబు నువ్వు కంగారు పడకు, అక్కడ ఇక్కడ పట్టుకొని ఆ జార్ ఫైల్స్ నీకు ఇస్తా అని చెప్పి చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గైస్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, నీ ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి బిల్డ్ పాత్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, build path, configure build path. There is an option called libraries. ఈ లైబ్రరీస్ లో ఒకటి మాడ్యూల్ పాత్, ఇంకొకటి క్లాస్ పాత్. ఈ మాడ్యూల్ పాత్ లో జారీ సిస్టమ్ లైబ్రరీలో ఉన్నవన్నీ బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడ్ చేసింది. మరి బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్ కి నీ డ్రైవర్ క్లాస్ దొరకలా. డ్రైవర్ క్లాస్ ని ఇవ్వడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే క్లాస్ పాత్ అని ఉంది కదా, ఈ క్లాస్ పాత్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లాస్ పాత్ మీద క్లిక్ చేసి యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్ అని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్స్ లో MySQL కనెక్టర్ జే లో ఈ ఫోల్డర్ లో MySQL కనెక్టర్ జే ఉంది కదా, దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే గైస్ ఇప్పుడు జావా ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఎక్లిప్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి మీ జావా ప్రోగ్రామ్ కి, కానీ ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ అవైలబిలిటీ లేదు ఇప్పుడు దాకా. ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ మనం ఏం చేసాం, డౌన్లోడ్ చేసి వీ గివెన్ టు క్లాస్ పాత్. ఇప్పుడు అప్లై అండ్ క్లోజ్ అని చెప్పా, హ్యాపీలీ అప్లై అండ్ క్లోజ్ కొట్టేసి రన్ చేశా. గైస్ సక్సెస్ఫుల్లీ యువర్ driver class also loaded to your program. Now you are able to
కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ హ్యాపీలీ. సార్ మరి ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ ని ఎవరు సార్ లోడ్ చేశారంటే నువ్వు క్లాస్ పాత్ లో ఇచ్చావు కాబట్టి క్లాస్ పాత్ ని లోడ్ చేసే క్యాపబిలిటీ అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ కు ఉంది. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? సో గైస్ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. సో జావాలో ఉన్న క్లాసెస్ ని లోడ్ చేయడానికి బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్. వెరీ గుడ్. It will be loading all the classes which are available from Java. But outside of the classes, if you want to load, outside of the classes, if you want to load into Java program, you need to download the jar files. The jar files you need to give to class path. From that class path, who will be going to loading? Application class loader will be loading. So application class loader responsibility is loading the classes from different places. That's all you can understand. Dani diagrammatic way lo chupista. Sir diagram chudama guys. Diagram chuse images guys can see. Guys here first load class process starts from here. దీనే డెలిగేషన్ మోడల్ అని చెప్తాం. డెలిగేషన్ అంటే లోడ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుందంటే ఈ అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ నుంచి జరుగుతుంది. చూడమా బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్ లో ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది? జావా హోమ్ లైబ్రరీలో చెక్ చేసింది. ఇఫ్ ద ఫైండ్ క్లాస్ ఇట్స్ లోడింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ఫైండ్ ద క్లాస్ లోడింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు చెక్ ఎక్కడికి మా ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ నోట్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ జావా హోమ్ అంటే C:program files /java/JDK25 వరకు ఉండే దీని పాత్ ని జావా హోమ్ అని చెప్తాం. ఈ జావా హోమ్ లో లైబ్రరీలో ext అనే ఫోల్డర్ ఉండేది ఇంతకుముందు. ఆ ext ఫోల్డర్ లో చెక్ చేసి అది అప్పుడు క్లాస్ లోడ్ అవుతుంది. సార్ క్లాస్ ఎక్స్టెన్షన్ లో కూడా లేదు, క్లాస్ ఎక్కడ లేదు, ఎక్స్టెన్షన్ లో లేదు. దెన్ ఇట్స్ మూవింగ్ టు అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్. అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుందంట? క్లాస్ పాత్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసింది ఫైండ్ ద క్లాస్ ఈస్ లోడెడ్. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా లేకపోతే త్రో ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఇట్స్ థ్రోయింగ్? Exception. So this is what first load class process starts from here, and this process is called starting from the application class loader is the concept called delegation. Then మీ జావా ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ క్లాస్ స్టార్టర్ దగ్గర నుంచి లోడ్ చేయని చెప్తుంది. దీన్ని డెలిగేషన్ మోడల్ అని చెప్తుంది. There is a question from the interviewer. What is meant by delegation model? Sir, whatever the classes we have, the classes is going to check from the application context first, and then it's going to check find the class. It's going to check Java Home Library extension and going to check finally Bootstrap class loader. If it is available from class loader, Bootstrap class loader, if class not found, it's moving to again extension. Again, it's the class not found. It's moving to application class loader like. So moving starting ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుందంటే అప్లికేషన్ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ కి, ఎక్స్టెన్షన్ నుంచి బూట్స్ట్రాప్ కి. బూట్స్ట్రాప్ లో క్లాస్ ఉంటే మాత్రం క్లాస్ లోడ్ చేస్తుంది. బూట్స్ట్రాప్ లో క్లాస్ లేకపోతే ఇది ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది? ఎక్స్టెన్షన్ లో చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ అక్కడ దొరికేస్తే అక్కడే లోడ్ చేస్తుంది. అక్కడ కూడా దొరకకపోతే అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్కి వస్తుంది. అక్కడికి వచ్చాక అక్కడ మనకి ఆ క్లాస్ దొరికితే ఆ క్లాస్ ని లోడ్ చేస్తుంది ఇందాక డ్రైవర్ క్లాస్ లాగా. ఒకవేళ డ్రైవర్ క్లాస్ మనం ఇవ్వక ముందు ఏం చేసింది? ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసింది. క్లాస్ లేదు కాబట్టి మనకి ఏం ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందా? క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందా? దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ లోడింగ్. బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్, extension class loader, application class loader. When Bootstrap class loader is checking from program files, JDK25, Java, JDK25. ఈ పార్ట్ ని మనం జావా హోమ్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు చెక్ ఫ్రమ్ జావా లైబ్రరీలో ext ఫోల్డర్ లో చెక్ చేస్తే ఆ ext ఫోల్డర్ లో కూడా లేకపోతే దెన్ ఇట్స్ మూవింగ్ టు అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్, అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్. దెన్ అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ ఇస్ చెకింగ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ పాత్. సరే ఎక్లిప్స్ లో కాబట్టి ఇలా, మరి దీనిలో అయితే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అయితే ఎలా అని అడుగుతారు కొంతమంది. అప్పుడు ఏం లేదమ్మా, అక్కడ క్లాస్ పాత్ అనే ఒక జావా సి ఎలా అయితే రాసావో క్లాస్ పాత్ అని చెప్పి మనం ఒక ఫోల్డర్ ని పెట్టేసి ఆ ఫోల్డర్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తే
మనకు వర్క్ అయిపోతుంది. ఎలాగంటే గైస్ హియర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి క్లాస్ పాత్ అని తీసుకొని ఏదైతే డౌన్లోడ్స్లో MySQL కనెక్టర్ చేయలో ఈ పాత్ ఉంది కదా, ఈ పాత్ని తీసుకొని మనం ఏదైతే ఫోల్డర్లో నీ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావో అక్కడ దీన్ని పేస్ట్ చేయాలి. ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ క్లాస్ పాత్ సెట్ క్లాస్ పాత్ గైస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ క్లాస్ పాత్ సెట్ టు దిస్ అని చెప్పేసి ఇలా వస్తుందా, నాట్ డిఫైన్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ క్లాస్ పాత్. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఎడిట్ ద సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఇక్కడ పాత్ క్లాస్ పాత్ అని ఉంటాయి. ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లాస్ పాత్ అని ఇచ్చి ఈ పాత్ ను స్పెసిఫై చేస్తే క్లాస్ పాత్ సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే అని చెప్పి కావాలంటే మళ్ళీ సెట్ చేసుకుంటే, ఓకే ఇక్కడ సెట్ అవ్వట్లేదు ఎన్విరాన్మెంట్లోనే సెట్ చేసుకుంటే, ఇందా మనం చెప్పాం కదా ఇక్కడ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో క్లాస్ పాత్ ఈజ్ అ వేరియబుల్, వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పి ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి మనం కావాలంటే నోట్ ప్యాడ్ నుంచి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బెటర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు వర్క్ విత్ ఎక్లిప్స్. కాబట్టి మనం ఎక్లిప్స్లో ఎలా చేసాం సార్ గుర్తుపెట్టుకో, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్, లైబ్రరీస్, క్లాస్ పాత్, యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్, 4 స్టెప్స్ ఆఫ్. ఓకే, సో మీరు ట్రై చేస్తా అంటే ట్రై చేయండి, లేదు సార్ మాకు డయాగ్రామ్ అర్థమైపోయిందంటే నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. If someone is asking you, you guys can explain the diagram. So the first is class checking from the application class loader, delegating to application class loader. From it's moving to the arrow mark. If you observe, from application it's going to be extension class loader. Again it's going to be bootstrap class loader. If the class is not found, if the class is found, it's moving to class loading. If the class is not finding, it's going to extension. Again if it's finding, its class is loading. If it's not finding, again it's moving to application class loader. Then it's checking inside the class path environment variables. The class finds, class loaded. If the class not found, it throws, class not found, it's installed. So this is how the class loader subsystem work for loading. This is what the concept of loading one. Any questions from loading? Will you try? So no sir, we are good. Yes sir, we can. Yes, we can try ma. Easily you can try, it's not a big deal. So downloading and keeping in one folder. A folder ni meer folder Eclipse loki velli right click on the project, build path, configure build path, libraries, class path, add external jars. That's all. Then we are good. So ikkada neeku gurtu ravalsindi endante fully qualified name of the class. సో వాడిచ్చిన క్లాస్ పేరు డ్రైవర్, బట్ ఆ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ లో ఉందంటే com.mysql.cj.jdbc అనే ప్యాకేజ్ లో ఆ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ని ఇస్తున్నాం. సార్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్? ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మీన్స్ package name plus class name. That's all. Package name ni class name ni కలిపి చెప్తే దాన్ని మనం fully qualified name of the class అని చెప్తాం. ఓకే, సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చినాం, com.java_intro.cricketer అని, java.lang.system అని, java.lang.string అని ఇచ్చాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ని ఈ క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ అనే మెథడ్ లోడ్ చేస్తుంది. ఈ క్లాస్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్, ఫర్ నేమ్ అనేది స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ ది క్లాస్. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనం క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలా కాల్ చేసాం. అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. నౌ we need to go with a linking. Guys, here we need to talk about linking. Now how it works linking, let's continue the same. There is a first concept called verify.
సరే ఒక్కసారి మీకు గుర్తుంటే ఫస్ట్ మనం రాసిన కోడ్ ఏంట్రా అంటే సోర్స్ కోడ్. మనం రాసిన కోడ్ ఏంటమ్మా? సోర్స్ కోడ్. మరి ఈ సోర్స్ కోడ్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిందా అంటే బైట్ కోడ్ కన్వర్ట్ అయింది. సార్ జేవిఎంకి ఇన్పుట్ ఏంటమ్మా? బైట్ కోడే. జేవిఎంకి ఇన్పుట్ ఏంటి? బైట్ కోడ్. మరి బైట్ కోడ్ కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసేది ఎవరు అంటే లింకింగ్. ఈ లింకింగ్ లో ఇప్పుడు దాకా నీ క్లాస్ లోడ్ అయింది. ఫస్ట్ నీ బైట్ కోడ్ లోడ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అయింది క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ లో లోడింగ్ పార్ట్. ఆ లోడింగ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే అది వెరిఫై చేసుకోవాలి. అసలు నీ డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో ఉన్న బైట్ కోడ్ కరెక్ట్ ఉందా, ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయడానికి లింకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తుంది. ఈ లింకింగ్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే సార్ బైట్ కోడ్ వాట్ ఎవర్ సోర్స్ కోడ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ టు బైట్ కోడ్, బైట్ కోడ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ టు బైట్ కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి JVM, that byte code is converting to JVM is helping to convert into native code, or you can say binary code, whatever, low level code and all. Now let's see guys what I'm talking about here. I'm going to write a simple class name called test, curly brackets open and close. Just try to understand. Here I am going to talk about public static void main is a method where I'm going to use main method, string array, auxiliary, just any use chesna. So here inside this I'm going to write system dot out dot println అని చెప్తున్నా. ఈ println లో here I'm going to cover hello good morning అనే ఏదో మెసేజ్ రాసుకుంటున్నా. ఓకే, హలో గుడ్ మార్నింగ్ అనే మెసేజ్ రాసా. దట్స్ ఆల్. అయితే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నామో దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం? సోర్స్ కోడ్ అని చెప్తున్నాం. ఈ సోర్స్ కోడ్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సార్ శ్రీకాంత్ జావాలో బ్యాచ్ 71 అనే ఫోల్డర్లో మనం ఇది టెస్ట్ డాట్ జావా అని చెప్పి ఒక ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. టెస్ట్ డాట్ జావా సేవ్ అని చెప్పా, సేవ్ చేసాం. నౌ సో ఇంతకుముందు మన దగ్గర చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఆ క్లాసెస్ ని కావాలంటే నువ్వు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అవసరం లేదు. Okay, I have only one file which is called Java file. Now I'm going to command prompts. Inside the command prompt, I'm going to compile my code test.java. Then happily it is generating what? Dot class file. This is what my bytecode. The bytecode. Whether this bytecode is correct or not is going to help by the linking. Linking lo guys loading అయిపోయింది. బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్, ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్, అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ ఏం చేసింది? లోడ్ చేసింది. మరి లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఉంది బైట్ కోడ్. ఈ బైట్ కోడ్ కరెక్టా కదా అని వెరిఫై చేసేది ఎవర్రా అంటే బైట్ కోడ్ వెరిఫైయర్. ఈ బైట్ కోడ్ వెరిఫైయర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ ద లింకింగ్. అది ఎలా చెక్ చేస్తుందంటే గైస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళకి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మాట్లాడుకోవడానికి. ఆ లాంగ్వేజ్ లో బైట్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో నేను ఎక్స్ట్రాగా ఒక 2-3 స్పేసెస్ ని ఇచ్చాను. నేను ఏం చేయాలి, జస్ట్ పొరపాటు నా చేయి తగిలి స్పేసెస్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ జావా టెస్ట్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేశా. అదేం చెప్తుందా అంటే మనకి ఏమైంది ఇక్కడ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పేరేంటి, సేవ్ చేసాము, టెస్టే కదా. One second guys, I have a Java file. Delete the file. Again I'm going to compile this Java C test.java. కంపైల్ చేసా, జావా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసా. జస్ట్ సెకండ్. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మనం క్లాస్ పాత్ లో చెక్ చేసాం కదా, అందులో నుంచి చెక్ చేస్తున్నట్టుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ క్లాస్ పాత్ విచ్ ఐ హావ్ చెక్డ్ ఇన్. యాక్చువల్లీ
Now, again, I'm going to compiling. ఓకే గైస్, దట్స్ వాట్ ద ప్రాబ్లం. ఏమైందంటే ఇందాక మనం క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసాం కదా, ఆ క్లాస్ పాత్లో డైరెక్ట్గా ఎదుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే పాత్ను కూడా సెట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ పాత్ క్లాస్ పాత్ నుండి ఉంటాయి. పాత్ని జేడీకేకి నేను సెట్ చేయాల, ఎక్లిప్స్కి ఏంటంటే డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేసేటప్పుడు, అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటుంది. ఎడిట్ ద సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ పాత్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆప్షన్? పాత్. ఇక్కడ వెళ్ళి ఎడిట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం జనరల్గా ఓల్డ్ స్టైల్ ఏంటంటే, ఓల్డ్ స్టైల్ మీరు 1.8 10 అక్కడ చూసుకుంటే 6 7 ఇవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసాం కదా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జేడీకే ఇవన్నీ, ఇక్కడికి వెళ్ళి న్యూ అని చెప్పి ఆ పాత్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ జావాలో నువ్వు డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేశాక నీ లైబ్రరీ క్లాసెస్ నీకు ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ సి డ్రైవ్ ఉంది కదా, సి డ్రైవ్లో జావాలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో జావాలో జేడీకే 25 ఉంది కదా, ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసుకొని గైస్ లిజన్, ఇక్కడ న్యూ అని చెప్పి జేడీకే 25లో బిన్ అని ఉంటుంది. ఈ బిన్ వరకు మనం ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, స్లాష్ బిన్ అని ఇస్తే అది ఏం చేస్తుందంటే పాత్ని సెట్ చేసుకుంటుంది. అయితే ఇందాక మనం ఏం చేసాం, మనం క్లాస్ పాత్ నుంచి చెక్ చేయడం కోసం క్లాస్ పాత్ ఇచ్చేసరికి నీ టెస్ట్ క్లాస్ని క్లాస్ పాత్లోనే ఎదుగుతుంది, దానికి పాత్ కనిపించట్లా, డైరెక్ట్ పాత్. సో అందుకోసం ఇలా ఇది ఇచ్చేసి పాత్ ఇవ్వాలి, క్లాస్ పాత్ ఇవ్వాలి. పాత్ ఈజ్ ఫర్ జావా లైబ్రరీస్, క్లాస్ path is for external jar files. That's all. This path is for Java libraries. Class path is for external jar files. అప్పుడు పాత్ కూడా వచ్చి చెక్ చేస్తుంది. సరే ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి డిలీట్ చేసి ఓకే ఓకే అని చెప్పేసి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ హియర్. ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ వాట్ జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా అని చెప్పిన తర్వాత జావా టెస్ట్ అంటే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. అయితే నేనేం చెప్తున్నా అంటే, సార్ ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్తో నాకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఏ డాట్ క్లాస్ ఫైల్, ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో దర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం అని అనుకుంటే, జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ సంథింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ హియర్ సమ్ స్పేస్, నథింగ్ ఎల్స్ సేవ్డ్. నా జస్ట్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చా బై మిస్టేక్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు సే జావా టెస్ట్ ఏం చెప్తున్నా, ఎర్రర్ లింక్, మనం లింకింగ్ లోనే కదా ఉన్నాం, లింక్ ఏజ్ ఎర్రర్ అకర్డ్ వైల్ లోడింగ్ మెయిన్ క్లాస్ టెస్ట్. నీ లోడ్ అయిపోయిన క్లాస్ ని మేము లింకింగ్ లోకి పంపించేటప్పుడు లింకేజ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ద వెరిఫై అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే నీ బైట్ కోడ్ ని వెరిఫై చేసింది. జావా కంపైలర్ ప్రొవైడ్ చేసిన బైట్ కోడ్, నేను చెక్ చేస్తున్న బైట్ కోడ్ రెండు ఒకటి కాదు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ విత్ దిస్ ఫైల్ అని చెప్పి the loading main class java.lang.class format error will come, and this is going to say illegal class modifiers in class text 0x6000 అనే ప్లేస్ లో ఈ ఇల్లీగల్ క్లాస్ మాడిఫైయర్ అనే ఒక ఎర్రర్ ని మనం చూస్తున్నాం. ఈ ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఎవరు అంటే లింకింగ్ లో ఉన్న వెరిఫై. ఆర్ వి క్లియర్? So linkage error will come if there is something went wrong in your dot class file. Again I'm doing Control Z, save, and again I'm back. My dot class file is good and it is going to say hello good morning. So that's where who will be coming to the picture to verifying the bytecode. There is a concept called verify, bytecode verifier you can say.
సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జావా. ఎలా సార్ సెక్యూరిటీ అంటే మీరు చెప్పచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ the dot class file is giving to someone that someone is going to decompile your dot class file. Yes, someone can go and decompile the dot class file and they can see your code, but seeing the code is not matters. Whatever the code you generated will not modify by someone is the concept of security. అర్థం కాలేదు కదా, మళ్ళీ చెప్తా గైస్. ఇప్పుడు నేను జనరేట్ చేసిన ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని మనం మాడిఫై చేయగలమా? ఎస్, జావా డీకంపైలర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏంటమ్మా జావా డీకంపైలర్ ఆన్లైన్ అని చెప్తే ఈ జావా డీకంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని చూస్ ద ఫైల్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ద ఫైల్ హియర్ 70. ఓకే, శ్రీకాంత్ జావాలో there is a folder name called batch 71. Here I have a dot class file. If you can observe, this is a dot class file. I'm going to open test dot class file, upload and decompile. So upload and decompile, then it's going to decompiling వేం రాసేవో జావా కోడ్ ఇచ్చేసింది. దీన్ని ఎవరైనా మాడిఫై చేసుకొని, బట్ నేను రాసిన కోడ్ ని చేంజ్ చేయలేరు త్రూ బైట్ కోడ్, బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ ద బైట్ కోడ్. So the security means what? Sir, here the security means whatever the code I've written will not change by someone. They can go and add new things with this class. It does not matter for me. The matter what means, so the matter is here, whatever the code I created, I am generating the bytecode. The bytecode no one cannot change. If they are trying to change the bytecode with any of the, what you can say, dot apk files or dot things, some other secure related things యాడ్ చేసి బైట్ కోడ్ ని మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఏం చేయలేరు విత్ ద బైట్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద సెక్యూరిటీ కమ్స్ టు ద పిక్చర్. పీపుల్ మైట్ బి ఆస్కింగ్, మరి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ నువ్వు జనరేట్ చేయలేదు. చాలా మంది సెక్యూరిటీ అంటే సార్ జావా సోర్స్ కోడ్ అంతా డెవలపర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, బైట్ కోడ్ మనం ఇచ్చేస్తాం, సో మనం సెక్యూరిటీగా ఉంటాం, మన కోడ్ ఎవరు చూడలేరు అంటారు. కోడ్ చూడడం కాదు ఇక్కడ మ్యాటర్. కోడ్ చూడడం ఎంతసేపు డీకంపైలర్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసేసి నీ క్లాసెస్ మొత్తాన్ని చూడగలరు, నీ జావా ఫైల్స్ మొత్తాన్ని చూడగలరు. ఇంటర్వ్యూ ఇదే అడుగుతాడు, I have a decompiler, I am going to upload the dot class files and I can see the code, right? Then where is the security అంటాడు. Sir, security is not seeing the code. Security means no one cannot change. My code is matter of security. We are following అని చెప్పాలి. That's what the security will comes to the picture with the help of bytecode verifier. That's all. Okay. So this is what you need to be very clear. And now I'm going to move here. There is a concept called next one is ప్రిపేర్ తర్వాత, సారీ వెరిఫై తర్వాత మన దగ్గర ఉంది ఏంటంటే ప్రిపేర్. సరే ఏం ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఇది ఏం ప్రిపేర్ చేస్తుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ గైస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ స్టాటిక్ డేటా. గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ స్టాటిక్ డేటా. నీ క్లాస్ లోడ్ అయిన వెంటనే అది ఈ క్లాస్ లో ఎవరన్నా స్టాటిక్ ఉన్నారా చూడు ఒకసారి అని చెప్పి నీ స్టాటిక్ డేటాని లోడ్ చేసే కంటెంట్ ఎవరు చూసుకుంటారో అంటే that content will be prepare. Prepare is a component, will be helping. Prepare is a component, will be loading static related data. Static related data ni manage chesedi prepare. Verifying chestuni, verifying the bytecode generated by the compiler. If something went wrong with bytecode, this component throws runtime error and an error saying linkage error with a class format exception, class format error. Okay, ma'am. So this is what the verify will do. Where prepare will be doing what? Sir, it's going to prepare. అరే నీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరైనా స్టాటిక్ డేటా ఉందా మనం ముందే లోడ్ చేసేద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వెయిట్ చేయగల. దిస్ విల్ బి గోయింగ్ టు లోడ్ ఇన్ టు యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో దట్స్ వేర్
static related data loading by using prepare component. Okay. Now there is a concept called resolve. So what is meant by resolve? So it's going to be this component can help to convert symbolic references to original bytecode. Guys, this component resolve is the component can help to convert symbolic references to original bytecode. So what is meant by symbolic references here? Let's go to, guys, listen. Just see once. There is a java/lang/object. Copy it. java.lang/lang/object. There is a one more java/lang/system. Okay. Next, there is a java.io.print stream. java.io.print stream. ఓకే గైస్, ఇంటర్వ్యూర్ అడుగుతాడు నీ ఒక్క జావా ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఎన్ని క్లాసెస్ లోడ్ అయ్యాయి అని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నామని సింబాలిక్ రిఫరెన్సెస్ అన్ని లోడ్ అవుతున్నాయి. సో హియర్ టెస్ట్ డాట్ క్లాస్ నుంచి జావా ఐఓ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అయిపోయింది, జావా లాంగ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 classes loading. All these symbols, all these references will consider as symbolic references. This symbolic references converting to original bytecode will be helpful by resolve. It's going to resolving the symbolic references to original bytecode. So that is what the concept of resolve. So verifying bytecode verifier is verifying the bytecode if the bytecode is proper or not. Then after it's moving to prepare. So it's going to prepare the static related data and it's going to load the static related data before object execution. Then resolve. This component can help converting symbolic references to original bytecode. This is how you guys can understand linking part. Now initialization means, okay, the programmer, this component can help, this component can help to initialize the default values for class level data. Class level data ki default values ni initialize chese capability ఎవరికి ఉందా అంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది. మనం చెప్పాం ఐ వాల్యూ, క్రికెటర్ నేమ్, జెర్సీ నెంబర్, కంట్రీ ఐడి, కంట్రీ నేమ్ ఇలా రాసుకున్నాం. మరి ఏమి వాల్యూస్ ఇవ్వనప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ డేటాకి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి బిఫోర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయక ముందు స్టాటిక్ డేటాకి డేటాని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తో ఇనిషియలైజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఈ ఇనిషియలైజేషన్ కి ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్. సార్ క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ లో మొత్తం 3 parts. లోడింగ్, లింకింగ్, initialization. In loading we have bootstrap class loader, extension class loader, application class loader. Then it's moving to linking. In linking we have prepare, verify, prepare, resolve. We're verifying bytecode and then it's going to be after verifying it's going to be preparing the static related data and it's going to be resolving symbolic references into original bytecode and moving to initialization. This initialization is helping to converting your whatever the data you have, this is going to be initializing with the default values. Okay, so this is what the concept of a class loader subsystem. But in game Monday, memory management and execution engine. Sir, ఇలా ఇప్పుడు నేను ఇన్ని రోజులు చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక జేబీఎం ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తే ఒక అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చిందంటే మీరు నమ్ముతారా అంటే ఎస్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఎర్లియర్ దెర్ ఈస్ ఏ గర్ల్ నేమ్ కాల్డ్ ప్రేమిక. అమ్మాయికి ఏం రాదు అసలు,
జేవిఎం అవచ్చు అంటే షీఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళింది. నీకేం ఇంటర్వ్యూర్ అన్ని అడుగుతున్నాడు అంటే లక్ ఉండాలి కొంచెం, అమ్మాయికి కొంచెం లక్ ఉంది. షీఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ షీ డోంట్ నో స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అండ్ ఆల్. ద ఇంటర్వ్యూర్ ఆస్క్డ్ వాట్ యు నో, సార్ ఐ నో జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నామో సేమ్ అలాగే ఆ అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూర్కి చెప్పింది, జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్తో జాబ్ చేసుకున్నాం. సో ద మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూర్ ఎందుకు అంతలాగా లైక్ చేస్తాడంటే, ఎవరైనా సరే జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ మీకు అర్థమైపోయిందంటే మొత్తం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ జేవిఎంఏ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది జేవిఎం. సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ క్లియర్లీ. హోప్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అండ్ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సరే ఎవరికైనా మళ్ళీ రిపీట్ కావాలా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ సరే, నేను ఎస్ చెప్పకపోతే ఎందుకు వెళ్ళలేదు? మొహమాట పడితే పనవ దగ్గర. యూ షుడ్ ఆస్క్. Everyone is paying, right? Yes. Guys, memory management. Here we have okay. Guys, memory management ఏంటంటే మెథడ్ ఏరియా, హీప్ ఏరియా, స్టాక్ ఏరియా, పీసీ registers and native stack area. Actually, in the previous class we discussed the different types of variables. యాక్చువల్లీ ఒక క్లాస్ లో ఏముంటాయి సార్? క్లాస్ లో డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్స్ ఉంటాయి, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి, ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. మేజర్ గా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది వేరియబుల్స్, మెథడ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఇన్నర్ క్లాసెస్ ని, ఇంటర్ఫేసెస్ ని చాలా రోజుల తర్వాత చెప్తా. ప్రస్తుతానికి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్న 3 థింగ్స్ ఏంటంటే, ఒకటి వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్, బ్లాక్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్. అందులో జావా ఇంట్రొడక్షన్ లో నేను మాట్లాడే కాన్సెప్ట్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ మాట్లాడుతున్నా. ఈ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ లో మెథడ్ ఏరియాలో ఎవరు స్టోర్ అవుతారు సార్? మెథడ్ ఏరియాలో స్టోర్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఇది ఒక మెమరీ మేనేజ్మెంట్. నీ మెమరీని మేనేజ్ చేయడానికి మనం రాసుకుంటాం, ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా జనరల్ గా. మన ల్యాప్టాప్ లో కానీ మన మొబైల్లో కానీ మనం ఏం రాసుకుంటాం? ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అరే అన్ని బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అని ఇందులో ఉండాలి, ఫోన్ పే రిలేటెడ్, గూగుల్ పే రిలేటెడ్, పేటిఎం రిలేటెడ్, ఇవన్నీ నేను ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టుకుంటా. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక మెమరీ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటుంది. అరే స్టాటిక్ ఫ్యామిలీ అందరూ స్టాటిక్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా మెథడ్ ఏరియాలో స్టోర్ అవ్వండి. ఇన్స్టెన్స్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా హీప్ లో స్టోర్ అవ్వండి. ఒక్కసారి లోడ్ అయ్యేవాడు అందరూ మెథడ్ ఏరియాలో, ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లోడ్ అయ్యేవాడు ఈ ఏరియాలో స్టోర్ చేయండి అని చెప్పి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ మల్టిపుల్ ఏరియా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ లైక్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ JVM architecture? That's what we are talking about now. See, now the point is method area. So method area is going to work with all static related information. All static related information is going to store. ఇందాక లోడ్ అయింది, ఇప్పుడు స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, లోడ్ అయ్యి స్టోర్ అవుతుంది. ప్రిపేర్ ఏం చేసింది? లోడ్ చేసింది స్టాటిక్ డేటాని. మెథడ్ ఏరియా ఏం చేస్తున్నారు? స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఆల్ స్టాటిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్సైడ్ మెథడ్ ఏరియా లైక్ okay, static variables and methods. This methods, static variables and methods, and class name, parent class name, class metadata. అంటే క్లాస్ మెటాడేటా అంటే అదే ప్యాకేజ్ సంబంధించింది. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, ఆ క్లాస్ పేరెంట్ ఏంటి, ఆ పేరెంట్ కి 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 పేరెంట్ ఏంటి, అట్లా ఆ క్లాస్ మెటా డేటాని స్టోర్ చేసే ప్రాసెస్ మెథడ్ ఏరియా. ఓకే, సో మెథడ్ ఏరియా ఏంటి అంటే గైస్, మెథడ్ ఏరియా ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ all static related information is going to store inside the method area, like static variables and methods, class name, parent class name, and class level metadata anta is storing like method name, names of the methods, okay, return types related information. Just metadata ante data about the data is called metadata. Okay guys, what is your name? Shrikant. My name is Shrikant, for example. Sir, Shrikant height, Shrikant weight, Shrikant color, Shrikant habits, all this called metadata. Data means I'm talking about name equal to Shrikant. This is the data. Data
about the data is called metadata. Height, weight, color, whatever extra things, that things will come under metadata. Okay, ma? Metadata means data about data is called metadata. That kind of metadata is going to store inside the method area, you can say. Okay, so that's what about method area. Whereas comes to heap area, guys, heap area, all instance related information is going to store inside the heap area. Heap area like instance variables and methods. Instance variables and methods. Object reference variable. Okay, we'll consider as heap area content. Object related information store chesedi heap. Class level related static related information store chesedi మెథడ్ ఏరియా హీప్ ఏరియా. అయితే ఈ రెండు కూడా గ్లోబల్ అని చెప్పచ్చు. షేర్డ్, దీస్ టూ ఏరియాస్ విల్ కన్సిడర్ as షేర్డ్ మెమొరీ. ఈ రెండు మెమొరీస్ ని మనం షేర్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతాయి, షేర్డ్ మెమొరీ అని చెప్తాం. అయితే మనం నిన్న మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. ఓకేమా? రైట్ క్లిక్ న్యూ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ a class name called student, where I have a class name called public class name, public static void main name అని చెప్పి తీసుకున్నా. Now here, okay guys, IPL ఎప్పటి నుంచి? Okay, great man. Who invented Java? Okay. Just kidding. Okay, guys. Just try to understand, guys. Here. Let's come back, guys. అరే బోరింగ్ ఉందా? అట్లా చూస్తున్నారా? ఎట్లా చూస్తున్నారంటే సార్ పంపించండి సార్. గైస్ బోరింగ్ ఉందా? ఎస్ నాట్ ష్యూర్. సార్ బోరింగ్ కి అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్ కి మధ్యలో ఉన్నాం సార్ అంటారా? ఓకే గైస్, సరే మీకు బోర్ కొట్టకుండా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుటర్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ హలో స్టాటిక్ అన్న గైస్. హియర్ సిస్టమ్ డాట్ అవుటర్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ హలో ఇన్స్టెన్స్ అన్న. వీటిని మనం బ్లాక్స్ అంటాం. ఏమన్నామా? బ్లాక్స్. ఇది స్టాటిక్ బ్లాక్, ఇలా రాసే వాటిని కమెంట్స్ అంటాం. దీని ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ అని చెప్తాం. ఓకే, నాకు యాక్చువల్లీ చెప్పాను అనుకోండి మీకు, కోర్ జావాకి నాకు 100 క్లాసెస్ పడతాయి మనకి. ఓకే, 100 క్లాసెస్ పడతాయి. యాక్చువల్లీ 120 కూడా ఒకసారి డిలే అవ్వడం వల్ల. అలా డిలే అవ్వకుండా ఉండాలంటే కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఇట్లా ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు ఎక్కువ చెప్పేసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది. సో గైస్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, మన క్లాసెస్ విన్న తర్వాత అంటే 100% వాడు స్టూడెంట్ ఎఫర్ట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా మంచి ప్యాకేజ్ వస్తాయి. ఒకవేళ స్టార్టింగ్ లో మంచి ప్యాకేజ్ రాకపోయినా 2 years లో 15 lakhs 10 lakhs మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనం 10 lakhs 15 lakhs ఇలా ఉన్నారు. కొంతమంది ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని 7 lakhs 8 lakhs కూడా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే అంత పవర్ ఉంటుంది క్లాస్ లో, అందులో అయితే డౌట్ లేదు. జావా ఇస్ సింపుల్ బట్ లాజిక్ ఈస్, మీరు కొటేషన్ చూడట్లేదా? అరే అక్కడ రోడ్డు మీద రాసాం కదా కొటేషన్, జావా ఇస్ సింపుల్ లాజిక్ ఈస్ పవర్ఫుల్ మా. ఓకే, చాలా పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, పవర్ స్టార్ ఉన్నంత పవర్ ఉంటుంది మా. ఓకే, జస్ట్ కిడింగ్ గైస్, జస్ట్ కిడింగ్ మా. బట్ ఓకే గైస్, కమ్ టు హియర్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? నాట్ షూర్ ఇస్ ఆల్ ద ఫైన్. తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అరే ఇది ఖచ్చితంగా తప్పే చెప్తారు మా, నేను గ్యారంటీ కూడా ఇస్తా. ఓకే, మీరు తప్పు చెప్తారని నేను గ్యారంటీ, కరెక్ట్ చెప్తాను ఎవరైనా చెప్తే చెప్పచ్చు. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు టెల్ ద ఆన్సర్?
అయ్యో 4 మెంబర్స్ ఎవరు 69 అయితే పర్లేదు. ఫ్రై సిద్ధార్థ సిద్ధు కొంటాచా అది సంబంధం లేదు. ఓకే, బ్యాచ్ నెంబర్ లేకపోతే మేము యాడ్ చేయం. మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయితే బ్యాచ్ నెంబర్ ఉంటేనే యాడ్ చేస్తాం. గైస్ ఎవరు చెప్తున్నారు అవుట్పుట్స్? హలో స్టాటిక్, హలో ఇన్స్టెన్స్, మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ అని లైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలా చెప్పినాం అనుకుందాం. నేను ఇక్కడ రాస్తా వీటిని. ఇప్పుడు సేమ్ హరీష్. ఓకే, ఇంకెవరైనా బట్ ఆన్సర్ ఇస్ తప్పమ్మా, బట్ ఓకే దట్స్ ఫైన్. కొంచెం తప్పు. ఎనీవన్ ఎల్స్? లెట్స్ ట్రై. అమ్మాయి ట్రై చేసింది, మీరు ట్రై చేయడానికి తప్పేమో, ట్రై చేయొచ్చు కదా. ఓకే, అవుట్పుట్ చెప్పు. అరే చెప్పు, అవుట్పుట్ ఎలా అంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది, ఏది సెకండ్ వస్తుంది? మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, హలో స్టార్టింగ్. మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్, హలో స్టార్టింగ్. అది పైన రాసి ఉంటే, ఒకవేళ ఇది పైన రాసి ఉంటే ఎలాగే వస్తుంది? మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ ఎండెడ్ అండ్ హలో స్టార్టింగ్ వస్తా. గైస్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వమ్మా, అంటే ట్రై చేయండి ముందు. ఏమొస్తుంది? అవ్వకపోవచ్చు, అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు అంటే అవ్వచ్చు. హలో స్టార్టింగ్ అయితే పక్కా. అవ్వకపోవచ్చు, కన్ఫర్మ్ లేదు. ఓకే గైస్, ద అవుట్పుట్ ఈస్ హలో స్టార్టింగ్, main method started, main method ended ma. Okay, so guys try to understand static block ఫస్ట్ రాసాం కాబట్టి అలా ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిందని అనుకోకండి. ఓకే, ఇలా రాసినా కూడా హలో స్టార్టింగ్, మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్. గైస్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ హియర్, ఇన్ని రోజులు అరే మెయిన్ మెథడ్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ మెయిన్ మెథడ్ కంటే ముందు లోడ్ అయ్యేది ఎవరా అంటే స్టాటిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ది స్టాటిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్. వెన్ లింక్ అయ్యేటప్పుడే, నిజమా లింక్ అయ్యేటప్పుడే ఇది ప్రిపేర్ అయిపోయి నీ క్లాస్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే మెయిన్ మెథడ్ కంటే ముందే ఇది లోడ్ అయిపోతుంది. సో అందుకని దీన్ని మనం స్టాటిక్ బ్లాక్ అని చెప్తాం. స్టాటిక్ బ్లాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోడ్ ఫస్ట్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ఎ మెయిన్ మెథడ్. మరి ఇంటర్వ్యూ ఏమంటాడంటే అబ్బా సూపర్ కదా నువ్వు, మరి మెయిన్ మెథడ్ తీసేసా, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పంటాడు. చెప్పాలి స్టాటిక్ అని మీరు చెప్పగానే యూ కెన్ లీవ్ ఫర్ ద డే అని చెప్తాడు. ఓకే గైస్, సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఎర్రర్ సార్, ఎర్రర్. ఓకే సార్, మీ జావా ప్రోగ్రామ్ లో స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉన్న మెయిన్ మెథడ్ లేకపోతే ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో ఫస్ట్ చెక్ చేసేది గైస్, గుర్తుపెట్టుకో, రేపు దీనికి రన్నింగ్ నోట్స్ ఇస్తా. ఫస్ట్ చెక్ చేసేది మెయిన్ మెథడ్ ఉందా లేదా, నెక్స్ట్ చెక్ చేసేది స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. మెయిన్ మెథడ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ స్టార్ట్ చేయదు, ఎగ్జిక్యూషన్ is starting from static block. So that's where guys here in your Java program must and shouldly you need to have a main method, whether main method is there or not. Yes, main method is there, but is there any static blocks? Yes, it's going to execute first static blocks. సార్ ఒకవేళ మరి నా దగ్గర 3-4 స్టాటిక్ బ్లాక్లు ఉంటాయి, డౌట్లు రావాలన్నమాట మనకి. ఓకే సార్, నా దగ్గర స్టాటిక్ బ్లాక్ 1 ఉంది, స్టాటిక్ బ్లాక్ 2 ఉంది, స్టాటిక్ బ్లాక్ 3 ఉంది. హలో స్టాటిక్ 1, హలో స్టాటిక్ 2, హలో స్టాటిక్ 3. ఇప్పుడు ఏ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? హలో స్టాటిక్ 1, హలో స్టాటిక్ 2, హలో స్టాటిక్ 3, మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ అని చెప్పగానే ఇంటర్వ్యూ సే కంగ్రాచులేషన్స్ యు ఆర్ ఇన్ అని చెప్తాడు. ఓకే, సో రన్ ద కోడ్ గైస్. అవుట్పుట్ ఈస్ హలో స్టాటిక్ 1, హలో స్టాటిక్ 2, 3 అండ్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్.
ఓకే సార్, మరి ఎవరు సార్ మరి నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు లోడ్ అవుతుంది సార్ అని అడిగితే, గైస్ ఇన్ని స్టాటిక్ బ్లాక్లు ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి పక్కన పెడదాం కాసేపు. ఇక్కడ నా దగ్గర స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉంది, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఉంది. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లోపల నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, సార్ స్టూడెంట్ అని S1 అని న్యూ స్టూడెంట్ అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే గైస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. Hope you remember, right? Class name, reference variable name equals to new is the keyword and class name with the parenthesis open and close. Is a concept of object creation. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందా అంటే, సార్ all your instance blocks are loading to the memory and it's going to work. Now the output is hello static one. Main method started whenever you created an object. Your instance block will be loading, and then after loading completion, it's going to come back here, and again it's giving the main method ended. The output is hello static one, main method started, hello instance, main method ended one. This is what the output is. So static blocks are loading whenever the class is loading, where the instance blocks are loading whenever the object is creating. Okay, all static blocks related information storing inside the method area, all instance blocks related information storing inside the heap area. In previous class we discussed static variables and instance variables. Now I am talking about static blocks and instance blocks. అయితే ఇక్కడ నాకు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి గైస్. హియర్ this object I am not creating inside the main method. This object I am creating inside the static block. Now tell me what is the output of this program? Hello? Static one? Hello? Hello instance? Main method started? Main method ended. Are you sure? అంతే కదా గైస్? సింపుల్ మా జావా ఇస్ వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్. మా స్టాటిక్ బ్లాక్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, హలో స్టాటిక్ ప్రింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చింది, నెక్స్ట్ లైన్లో ఏం జరిగింది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అయింది. వాడికి చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఎవరు లోడ్ అవ్వాలి? ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లోడ్ అవ్వాలి. సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ హలో ఇన్స్టెన్స్. ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎగ్జిక్యూషన్ కి మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్ళింది. మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్. సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ hello static one, hello instance, main method started and ended. Are we clear? Any doubts? Okay, now here, sir, this object I am going to create inside the class level. అది కూడా వేరియబుల్ కదా, రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. Can't we create inside the class level? You can create. ఓకే మా, ఇంతకు ముందు ఏం చేసా? మెయిన్ మెథడ్ లో క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఏం చేసా? స్టాటిక్ బ్లాక్ లో క్రియేట్ చేసా. ఇప్పుడు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా? క్లాస్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి? జస్ట్ గెస్ ఉంది. యూ విల్ సే రాంగ్ ఆన్సర్ బట్ గెస్. హలో, ఓకే. ఎవ్రీవన్ కెన్ ఇన్వాల్వ్, ఫ్రీ, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అరే ఎక్కువ మాట్లాడితే డబ్బులు తీసుకుంటారు అట్లా ఏం లేదు మా, మాట్లాడచ్చు. హలో స్టాటిక్ మెయిన్ ఎండెడ్. ఓకే, రిమైనింగ్ పీపుల్ చెప్పా, నువ్వు చెప్పా. అరే ట్రై చేయరే, నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పమని చెప్పట్లా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ట్రై. హలో స్టాటిక్, హలో ఇన్స్టెన్స్, main method started, main method ended. Okay, that's fine. You tried. It's okay. Whether it's wrong or correct, we'll discuss. Yeah, Chepma. Hello starting. Hello. Okay. Very good. Okay. Chepma. Parmeema. ఓకే గైస్. సో గైస్ ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఇది ఒక వేరియబుల్ అని చెప్పా, ఈ వేరియబుల్ ముందు ఏముంది? ఏం లేదు. ఒకవేళ ఈ వేరియబుల్ ముందు స్టాటిక్ అని ఉంటే అది స్టాటిక్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ ఏం లేకపోతే ఆ వేరియబుల్ ఏమంటాం? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కదా. మరి
ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ లోడ్ అవ్వాలంటే మనకేం కావాలి చెప్పండి రే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి మరి నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్లేస్ లో గైస్ నీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లేస్ లో ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామా లేదు మరి నీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లేస్ లో ఆబ్జెక్టే క్రియేట్ చేయనప్పుడు నీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది సార్ ఇలా క్లాస్ లేదని చెప్పలేదు క్లాస్ లేదని చెప్పలేదు Okay, guys. So, what I'm talking here is simply we are mentioning here ఫస్ట్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే జేఎంఎం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉందా లేదా చెక్ చేసింది మెయిన్ మెథడ్ ఉందా ఉంది సరే బ్లాక్ సంబంధంలో చూడంటుంది ఉంది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది హలో స్టాటిక్ 1 ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ మెయిన్ మెథడ్కి వచ్చింది హలో మెథడ్ స్టార్టెడ్ వచ్చింది హలో మెథడ్ ఎండెడ్ వచ్చింది ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అవడం వల్ల ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని లోడ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ నా దగ్గర లేదు అసలు ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఆప్షనే లేదు ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ హలో స్టాటిక్ 1 మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ రన్ చేస్తే అలా వచ్చింది ఓకే మా నా హియర్ మరి చూడండి అర్థమైందా అది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కదా దాన్ని లోడ్ చేయడానికి ఎవరు లేరు పాపం ఓకే దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే హలో స్టాటిక్ 1 మెయిన్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ ఎండెడ్ అని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ కి నేను ఏం చేస్తానంటే స్టాటిక్ అని చెప్పా ఈ వేరియబుల్ కి ఏం చెప్తున్నా స్టాటిక్ అని చెప్పా ఇప్పుడు గెస్ ద అవుట్పుట్ స్టాటిక్ కదా క్లాస్ లోడ్ కూడా అవుతుంది కదా మరి ఇప్పుడు ఏంటి అవుట్పుట్ హలో ఇన్స్టాన్స్ హలో స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ ఓకే సో సింపుల్ అంతే ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ బ్లాక్ కంటే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ బ్లాక్ కంటే ముందు రాశారు కాబట్టి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లోడ్ అవుతుంది సో దానికోసం ఈ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లోడ్ అయిపోయింది హలో ఇన్స్టెన్స్ హలో స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ ఒకవేళ నీ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కంటే ముందుంటే ఫస్ట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఆర్డర్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది రెండు స్టాటిక్ ఉంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉంది మరి ఎవరిని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే లైన్ బై లైన్ వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ 1 ఇన్స్టెన్స్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ దట్స్ ఆల్ సో బట్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే పద్ధతిగా ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ ని తర్వాత బ్లాక్స్ ని తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్స్ ని తర్వాత మెథడ్స్ ని అలా రాసుకుంటాం ఆర్డర్ ప్రకారం సో అందుకని ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ తర్వాత స్టాటిక్ బ్లాక్ తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ రాసుకున్నాం సో దిస్ అవుట్పుట్ ఏంటా హలో ఇన్స్టెన్స్ హలో స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ వన్ లాస్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో క్రియేట్ చేశాను గైస్ వండర్ఫుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో క్రియేట్ చేశా అండ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది సరే రెండు ప్లేసెస్ లో ఉంది ఎనీవన్ కెన్ ట్రై గైస్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళకి షాక్ లేదు ఓకే హలో ఇన్స్టెన్స్ 2 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హలో స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎండెడ్ ఇంకెవరైనా ట్రై చేసిన
chocolate. We'll bring tomorrow. Yes, కాన్సెప్ట్ ఏది అర్థమవుతుందా? కనీసం టిట్ కూడా అనట్లేదురా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏ బ్లాక్ లోడ్ అవుతుంది? ఇన్స్టెన్స్. అలా ఇన్స్టెన్స్ వర్క్ క్లియర్ కదా అందరూ? మళ్ళీ నువ్వేం చేసావు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు. మళ్ళీ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది? ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ నే కాల్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఏం ప్రింట్ అయింది? హలో ఇన్స్టెన్స్ ప్రింట్ అయింది. మళ్ళీ ఏం చేసావు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు. మళ్ళీ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది? ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ కాల్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఏం చేస్తాను? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. మళ్ళీ ఎవరిని కాల్ చేస్తున్నావు? ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ కాల్ చేస్తున్నావు. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు? ఇన్స్టెన్స్. మళ్ళీ 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 అక్కడే లూప్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సరే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎక్సెప్షన్ error. You can say stack overflow error will occur here. It's not going to stop after 2. No, it will be continuation execution. It's going to throw a Java exception has occurred and okay click చేస్తే సార్ మన స్టాక్ ఏరియా ఉంది కదా, ఆ స్టాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక 1 MB కంటే ఎక్కువ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయదు. ఆ 1 MB అయిపోయిన తర్వాత బాబు నీ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది, పక్కెళ్ళి ఆడుకో అని చెప్తుంది. ఓకే, దీనే స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ అని చెప్తాం. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్స్ అ ఎర్రర్. దీని గురించి స్టాక్ ఏరియాతో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద వేరియబుల్స్. అంటే నేను ఇంకా డయాగ్రామ్ తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, అంటే డయాగ్రామ్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీరు కొంచెం ఎంతూసియాస్టిక్ ఉండాలి. మీరు అందరూ పంపిస్తే అసలు దిక్కులు చూడకుండా వెళ్ళిపోతాం చాలా మీటర్లు. సో అందుకని రేపు క్లాస్ లో మనం డయాగ్రామాటిక్ గా ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఏరియాని, హీప్ ఏరియాని, స్టాక్ ఏరియాని అండ్ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్ ఏరియాని రేపు క్లాస్ లో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ టుమారో, డోంట్ మిస్ ఇట్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే గైస్. You might be having a number of questions. Note down your questions, ask in the classroom, ask in the lab, and ask ChatGPT and learn more. Okay, it's not about whatever I'm telling, that is not final. You can learn more. Okay, yes. Guys, I just want to ask the feedback, guys. చదువుకుంటున్నారు సార్, ఎట్లున్నారంటే సార్ పంపిస్తే వెళ్ళిపోతాం కదా, ఇప్పుడు మీ దగ్గర కదా? లేదు కదా, అదే వాళ్ళు నా దగ్గర పంపించారు. స్టూడెంట్స్ అందరు వెయిట్. గైస్ డెమో క్యాన్సిల్ అయిందంట, ఇంకో 1 hour క్లాస్ తీసుకున్నావా? పప్పనం లేదు సార్ ఇప్పుడు రసం చేసి పంపిస్తుంది. రసం అంతే కదా, రసం సాంబార్. ఓకే ఓకే, జస్ట్ కిడింగ్. Okay guys, so any questions from this class? Questions అడిగితే ఇంకా లేట్ చేస్తారు గురు. Okay guys, this is 4th class for me generally, and evening 7 వరకు మా క్లాసెస్ ఉంటాయి మా సార్కి నాకు తెలుసా. 7th క్లాస్కి ఒకసారి వచ్చి చూడండి, ఎందుకంటే డబుల్ ఎనర్జీనే ఉంటుంది. మీరు ఇట్లా ఉండకూడదు, మనం అందరం ఏంటి యూత్. ఓకే, నువ్వు యూత్ ఏంట్రా అనుకుంటుంది. ఓకే, hope you understand guys. We are youth, తెలుసా? యూత్ యంగ్ అనమాట, యంగ్ పీపుల్ అనమాట. సో ఇచ్చి పడాలి. సో స్టార్టింగ్ కాబట్టి కొంచెం తక్కువ చెప్పిన, బట్ ఎట్లా కొద్ది కొంచెం మంచిగానే ఉండే. 2:30-3 గంటల క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటా జనరల్ గా. అది ఇప్పుడే కాదు కానీ కొంచెం నిదానంగా తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఫర్ ద డే గైస్. థ్యాంక్ యూ, సీ యూ టుమారో.